الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین
حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ جنت کے حصول کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز نیکی سے محبت اور نیکی پر دوام اور استمرار کو اختیار کرنا۔ یہ پہلا ذریعہ ہے جنت کے حصول کا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ وہ نیکی اللہ کو، وہ عبادت اللہ کو بہت ہی پسند ہے کہ جس نیکی کو اور جس عبادت کو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑی ہی ہو۔ جنت کے حصول کا دوسرا پہلو وہ ہے گناہوں سے اجتناب، برائی سے اجتناب، غلطی سے اجتناب۔ یہ بات یاد رکھیں، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کامیابی اور ناکامی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان نیکی کرتے کرتے جنت کے اس قدر قریب پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی ہوتا ہے کہ اس انسان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے کہ وہ سیدھا وہاں سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کامیابی اور ناکامی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر اگر کوئی خیر کا کام، کوئی عبادت کا کام، کوئی نیکی کا کام انسان کرتا ہے، قیامت والے دن اس کا اجر اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ اور جو بندہ ایک ذرہ کے برابر اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی سزا بھی قیامت والے دن اس کو ضرور ملے گی۔ ذرہ برابر کی ہوئی نیکی بھی پالے گا اور ذرہ برابر کیا ہوا گناہ اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ نیکی اور برائی کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے مکمل طور پر واضح ہو سکتی ہے۔ انسان نیکی اور برائی کا معیار سمجھ سکتا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا نیکی صرف اور صرف وہ عمل ہوگی، عبادت صرف اور صرف وہ ہوگی کہ جس نیکی کا ثبوت اور جس عبادت کا ثبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ثابت ہو، وہ نیکی ہے، وہ عبادت ہے، وہ ثواب ہے۔ اور یہی نیکی، یہی عبادت، یہی ثواب انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اب رسول نے ہمیں کیا دیا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قرآن دیا ہے اور حدیث دی ہے کہ جس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ عبادت بھی کہلائے گی، وہ نیکی بھی کہلائے گی، اور ثواب کا بھی وہ بندہ حقدار ٹھہرے گا۔ موطا کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ لوگو میں تمہیں دو چیزیں دے کر چلا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کائنات کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، راہ راست سے نہیں ہٹا سکے گی۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کا قرآن و سنت و نبی ہی، اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہی وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی نیکی کے لیے معیار مقرر کیے گئے، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی عبادت کے لیے معیار مقرر کیے گئے۔ انسان کی وہ نیکی نیکی کہلائے گی، عبادت وہ عبادت کہلائے گی کہ جس کا معیار رب کے قرآن کے مطابق ہوگا، محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے 3 سوال کروں گا اور آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی پوری رات قیام کرے اور ساری زندگی پوری رات لمحہ بھر سو کر نہ دیکھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری زندگی پوری رات جاگنا اور لمحہ بھر کے لیے بھی نہ سونا، کیا آپ اس عمل کو نیکی قرار دیں گے یا برائی قرار دیں گے؟ آپ کہیں گے نیکی ہے، کیونکہ وہ جاگا ہے عبادت کے لیے، وہ جاگا ہے قیام کے لیے، وہ جاگا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جاگا ہے جنت کے حصول کے لیے۔ یہ پہلا سوال، آپ کا جواب یہی ہے کہ رات بھر جاگنا اور لمحہ بھر کے لیے نہ سونا یہ اس کی نیکی ہے، برائی نہیں۔ دوسرا سوال، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص عمر بھر روزہ رکھے، زندگی بھر روزہ رکھے، بلا ناغہ روزہ رکھے، کنٹینیو روزہ رکھے، ایک دن بھی ناغہ نہ کرے، تو کیا آپ اس کے اس عمل کو نیکی قرار دیں گے یا برائی قرار دیں گے؟ آپ کہیں گے روزہ ہے، روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ نیکی ہے۔ تیسرا اور آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا،
बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने जाए मस्कन को छोड़ के, अपने महल्लो मकानात को छोड़ के उसने अपना डेरा अल्लाह के घर में जमा लिया है। उसका दिन भी रब के घर में गुजरता है, उसकी रात भी रब के घर में गुजरती है, लैलो नहार उसका मस्जिद के साथ गुजरता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आया उसका ये अमल आप इसको नेकी करार देंगे या बुराई करार देंगे? आप कहेंगे इससे बड़ा अजीम अमल क्या हो सकता है कि जिसका दिन भी अल्लाह के घर में गुजरे और उसकी रात भी अल्लाह के घर में गुजरे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा, और वो आदमी अल्लाह के अर्श के साये के खड़ा होगा, वह राजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, कि जिसका ताल्लुक अल्लाह के घर के साथ ज़्यादा होगा, वो अल्लाह के अर्श के साये का हकदार होगा। आप यही जवाब देंगे, घर बार छोड़ के मस्जिद में आके रहना ये उसकी नेकी है, बुराई कैसे हो सकती है? मेरे भाइयों, मैंने 3 सवाल किए और आपने, मुझे उम्मीद है आपने तीनों का जवाब नेकी में दिया होगा कि ये भी नेकी है, ये भी नेकी है और ये भी नेकी है। लेकिन समझने वाली बात ये है, नेकी और बुराई का मेयार क्या है? क्या जो अमल मैं करूं वो नेकी है, जो अमल दूसरी मस्जिद वाला करे वो नेकी नहीं है? क्या मेयार ये है कि अगर एक काम को करने वाले तादाद में ज़्यादा हो वो नेकी होगी, अगर करने वाले तादाद में कम हो तो वो बुराई होगी? क्या मेयार नेकी और बुराई का यही है कि करने वाले बड़े पगड़ वाले हों, लंबे चोले वाले हों, लंबे कुर्ते वाले हों, सफ़ेद कुर्ता जो टखनों तक लटकता नज़र आ रहा है, सफ़ेद बालों वाले हों, वो अमल करें? क्या उनका अमल जो है वो नेकी मेयार करार दिया जाएगा? आइए सही बुखारी की हदीस उठाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक मौके पे चंद अफराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बाद अज़वाज मुतहरात के बाद तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने यसअलून अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने आने वालों ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत के बारे में पूछा कि अल्लाह के रसूल इबादत कैसे करते हैं? हाँ जी, एक ने पूछा आप रात का क़याम कैसे करते हैं? अज़वाज मुतहरात ने जवाब दिया, इमाम कायनात रात को सोते भी हैं, रात को जागते भी हैं। फिर दूसरे ने पूछा आपके रोज़े की क्या कैफियत है? फरमाया आप रोज़ा रखते भी हैं, आप रोज़ा छोड़ते भी हैं। तीसरे ने पूछा आपने शादियां की हैं? आपने फरमाया जी आपकी शादियां भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी बीवियां भी हैं। उनमें का एक शख्स खड़ा हुआ और कहता है उसल्लिल लैला अबदा, आज के बाद मैं हल्फन कहता हूँ कि सारी रात इबादत करूँगा, सारी रात नमाज़ें पढ़ूँगा, सारी रात क़याम करूँगा, लम्हा भर के लिए जो है अपनी आँख को आराम के लिए नहीं सुलाऊँगा। दूसरा उठा, उसने कहा अना असूम दहर वाला उफ्तर, ज़िंदगी भर बकिया जो मेरी है रोज़े से गुजारूँगा, रोज़ा रखूँगा, एक रोज़ा नहीं छोड़ूँगा। तीसरा और आखिरी उठा, उसने कहा अना अतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं औरतों से अलग थलग रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई, आपने उनको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, अच्छा मैं इससे पहले एक बात आप यहाँ को ये बताऊँ, देखिए उन्होंने इबादत का सवाल किया, इबादत के बारे में आगाही दे दी गई। जब बता दिया गया, उन्होंने अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने मोहब्बत और अपनी अकीदत और अपने ख्वाहिश का इजहार करते हुए क्या कहा? कहता है सारी रात जागूंगा, सोऊंगा नहीं। जागना अच्छी इबादत है, क़याम के लिए जागना, रुकू के लिए जागना, सजदे के लिए जागना, अल्लाह को मनाने के लिए जागना, ये कौन सा गलत अमल है? उसने कहा सारी रात जागूंगा, दिन भर रात भर क़याम करूँगा,
नींद नहीं करूँगा। अच्छी बात कही है। दूसरे ने कहा बकिया ज़िंदगी जितनी है रोज़ा रखूँगा, एक रोज़ा भी नहीं जाने दूँगा, बिला नागा रोज़ा रखूँगा। रोज़ा रखना अच्छा अमल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक नफली रोज़ा रख लेता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम से कई साल की मसाफत जितना दूर कर देता है, सिर्फ एक नफली रोज़ा रखने की वजह से। और तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए कि उलझनों का शिकार हो जाता है, मसरूफियत बढ़ जाती है, मशागल बढ़ जाते हैं, मामलात उलझ जाते हैं। इन तमाम मसरूफियत और मशगूलियत से बचने के लिए ये फार्मूला इख्तियार करूँगा, न होंगे बच्चे, न होगी बीवी, न होगी और कोई मसरूफियत, बस अलग थलग हो के अल्लाह की इबादत पे मसरूफ़ रहूँगा। मैं आपसे पूछता हूँ उनका ये कहना नेकी था या बुराई था? यहाँ भी आप यही जवाब देंगे उनका ये कहना नेकी था। लेकिन आइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अतहर से उनके जवाब सुनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? आने वालों और पूछने वालों याद रखिए, तुमने फलां सवाल किया, फलां पूछा, लेकिन याद रखिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोता भी हूँ, रात को जागता भी हूँ, मैं रोज़े रखता भी हूँ, मैं रोज़े छोड़ता भी हूँ, मैंने शादियाँ भी की हैं, मेरी बीवियाँ भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। लेकिन याद रखिए अगर कोई अमल करने वाला अपने अमल को नेकी समझकर, किसी अमल को इबादत समझकर इस वजह से करेगा कि मैं फलां से आगे बढ़ जाऊँ, मेरा अमल फलां से आगे बढ़ जाए, मैं फलां से अमल में आगे से आगे निकल जाऊँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी की सोच मेयार नहीं, किसी की अक्सरियत मेयार नहीं, किसी की ख्वाहिश मेयार नहीं, किसी का अपना कौरो करार जो है वो मेयार नहीं। मेयार क्या है? इबादत की कबूलियत के लिए, नेकी की कबूलियत के लिए मेयार दो चीज़ें हैं। नंबर एक मेयार रब का कुरान है या मेयार मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि